20 лет. Казалось бы, совсем немного. Но когда открываешь страницы летописи Азовского медресе исламских наук имени Хаджи Ихсана, понимаешь, что каждый год из 20 – это почти эпоха. Ежедневный труд, сотни выпускников, новые методики, планирование, создание образовательной системы, внедрение научных разработок и педагогических исследований. И вот сегодня Азовское медресе отмечает свой 20-летний юбилей. Религиозное учебное учреждение официально было открыто в 1999 году. Это было большое событие в жизни крымских мусульман. После тотальной антирелигиозной кампании в 30-х годах прошлого столетия и спустя почти 50 лет, проведенных в ссылке, крымские татары смогли сохранить свою веру, и вместе с возвращением народа на родину в Крыму началось возрождение духовного образования. Задача медресе состояла в подготовке своих кадров мусульманского духовенства, духовных наставников среди мусульманской молодежи. Первыми преподавателями медресе были богословы и религиоведы из Турецкой Республики. Затем их сменили учителя из бывших выпускников Азовского медресе. Задача, которую ставил муфтий от Крыма – воспитать для народа духовно-интеллектуальную элиту. Nasıl talebelerini biz yetiştirmeye isteyimiz. Elbette bunda esas olan bir mesele bu muftiyatımızın bizge koygan maksatlarıdır. Muftiyat elbette ki pragmatik böyle fikirlerden yolga çıka ve ona göre bizge değil ki din hocaları ve imamlar gerek bizge. Din hocaları ve imamlarını hazırlamak gerekmiz biz. Ama ayet öyle ki onlar talebelerimiz keteler okumağa, bazıları İslam dini boyunca okuyor, bazıları okuyorlar türlü başka üniversitelerde. Ona göre bizim maksadımız şimdi olmasa da gelecekte insanlara faydalı olan insanlarını yetiştirmek. Ve iki kanatlı insanların olmasını isteyimiz, talebelerin olmasını isteyimiz ki bizim talebelerimiz hem dinini yaxşı bilsin, hem mektep derslerini yaxşı bilsin, okup olsun istegen zenat boyunca öğrensin. Bir de medresenin mühim bir funksiyadan, okutmaktan gayrı mühim bir funksiyası bu terbiye vermek. İslam yaşayış tarzı, Müslüman nasıl olmak gerek, nasıl hareket etmeli, ahlakı nasıl, terbiyesi nasıl, bunu öğrenmek gerek ve biz bunu mında vermeye тырышмактамыз. На сегодняшний день утвержден образовательный стандарт, выпускаются книги по религиозной тематике, учебники, методические рекомендации. Педагогический процесс соответствует современному уровню образования. Кроме религиозных знаний, студенты также проходят программу средней школы. Bu iki kızlarımız geçen yıllara bakanda daha da güzel, yüksek dereceler gösterdiler. Bütün derslerden pek muvaffakiyetlediler ve benim aytmak istediğim tek din derslerinde değil, mektep derslerinde de güzeldi. Ve ama bütün dersler degenim mektep derslerinden hatta ki alacı olan, bütün derslere 5 olan kızlarımız var idi. Ve inşallah bu muvaffakiyetlerini ömür boyunca da devam ettirirler deyip umut ediyoruz. Сейчас Азовское медресе – это комфортабельные учебные корпуса, спортивные площадки, пищеблок, актовый зал и уютные спальные комнаты. И не верится, что всего лишь 20 лет назад все начиналось практически с нуля. Medresenin yeri kichkina değil ama bu şimdiki kibib korpusları yok edi hepsi. Onun için bu kalgan futbolni polya şimdi var, anda aşkhane var. Bu teritoriyanın hepsi boş edi. Anda biz İzzet Hoca'nın beraber o yerini kazgan edik, kaza edik onlarını. Anda pomidor, xiyar, bir talay şey onun beraber saça edik. Son trekler saça edik. Yani böyle özümüz onlarını ostırıp özümüz onlarını aşağı edik. Bir avuçtuk biz cennete susayan, cennete susayan. На видео тех лет совсем юные выпускники получают свои первые дипломы, чтобы отправиться в дальнейший путь изучения ислама. Многие из них продолжили свое обучение в высших исламских учебных заведениях, чтобы обязательно вернуться в Крым и служить своему народу. Ondan da gayrı elbette dini bilgilerini aldım. Hocalarım, hatta bugünkü günde de şu hocalardan bak tutamaz. Bugünkü günde çalışkan yerimde hatta idareciler bu hocalarımdan Aydar Hoca, Esadullah Hoca ve başkaları elbet. Onların bugünkü günde de bak tutamaz, laf etmemiz ve çok şükürler olsun o vakit onlar şu bilgilerini verdiler, okuttular ve bu hayatın başında yardımcı oldular. En büyüğü de bu hayatımızda olması mümkün, en büyük şey de bu Allah-u Teala'nın razılığı. Onun için
Аллаху Таala hepimizden, yani tek bizden değil, tek sizden değil, hepimizden, bütün ümmetimizden razı olsun ve halkımızın geleceğine parlak olmasa nasip eylesin. Прошло 16 лет, как я окончила Азовское медресе. И скажу вам, что на мою жизнь во многом повлияло это учебное заведение. Все те знания, которые я получила там, оно вдохновляет по сей день меня идти по правильному пути. Там я получила знания, которые стали моим фундаментом для продолжения жизни на этом пути, на пути ислама, так скажем. То есть любые сложные вопросы, что-то я решаю с помощью именно тех знаний, которые я получила там. Хотелось бы еще почувствовать эту же обстановку, те же самые волнения, тех же самых учителей, потому что они все, я и с благодарностью вспоминаю всех учителей, потому что они с нами возились, они были как наши родители, скажем так. Они заменяли наших родителей, нянчились с нами. Для меня это путь. Это путь и один из самых настоящих. Да, возможно, в этой жизни для нас мало то, что мы там получили, но это основной фундамент для того, чтобы действительно по-настоящему сердцем чувствовать, любить Аллаха и идти по правильному пути. Allah kısmet eder ise bu yıl medresemizin 20 yıllığı kaydedilecektir. Evvela bundan evvel hizmet etken bütün hocalarımıza teşekkürlerimi bildirmek isteyeyim. Allah yolunda gecelerini gündüz etip çalıştılar. Bizler gibi daha çok talebelerin yetiştirdiler ve hocalarımıza şunu demek isteyeyim. Belli bir dereceye kadar gelgenden son toxtamamak gerektir. Devamlı inkişaf etmek gerektir bir hoca olarak. Çünkü bilgiler unutulabilir. Biz bilgilerimizi yanılamak, zenginleştirmek mecburuz. Talebelerimizge de elbette aytmak istegenim, hocalarımızın nasıl bir insan, büyük bir insan olganlarını hiçbir zaman unutmasınlar. Hocalarının sözünden hiçbir zaman çıkmasınlar. Hocalarının aytkanları bir altın mahiyetindedir. Onun gerçeğini aslında yıllar sonrasından anlayacaktırlar. Allah-u Teala hayırlı nesiller yetiştirmeye cümlemizge kısmet etsin. В медресе обучаются студенты со всего Крыма, а также есть ребята из других регионов России. Многие выпускники Азовского медресе в настоящее время работают в мечетях Крыма, также преподают в своем родном медресе. Выпускницы женского отделения практически все являются преподавательницами основ ислама и чтения Корана и работают в различных уголках республики, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Медресемізді бітірген қызларымыздың чоқысы bu medresede algan ilimni başka yerlere dağıtmağa ve hocalık vazifesi olarak devam etmeye çalışarlar, yaparlar ve elbette ki bunu hepsini müftiyatımızın adından yaparlar. Ben aytmak istegenim tek hoca değildi. Onlar hem zenat sahipleri de olalar. Aralarında hem doktor olgan, hoca olgan, tercüman olganlar var. Onun için bizim medresede bergen temel dersleri onların ömür boyunca kullanacaklar derslerdir. Шаг за шагом, из года в год молодые мусульмане Крыма повышают уровень религиозной грамотности. Сегодня медресе играет серьезную роль в становлении духовно-нравственного образа народа. Религиозное образование – это тот фундамент, на котором строится верный путь человека. Это залог здорового, высоконравственного будущего народа. Медресе как институт подготовки религиозных кадров, религиозной элиты имеет основополагающее значение, потому что готовится элита, которая в будущем будет направлять и духовно-нравственно развивать свой народ. Поэтому школа, которая готовит эту элиту, конечно, очень важна. И чем сильнее эта школа, тем безопасней будет духовная жизнь мусульман этого региона. А если говорить о остальных жителях этого региона, конечно же, если традиционный ислам будет распространен, и мусульмане будут жить своими традициями и тем исламом, который был ниспослан пророку Мухаммаду, и не изменяя его, и не вводя никаких нововведений, конечно же, это принесет мир всему региону. Medrese bu din öğretilgen ve din terbiyesi verilgen bir yerdir.
Onun üçün medresemiz bu dini tahsil sistemamızın hem тірілгенini көрсете, hem de onun өзегінде yer ала. Bu gelecekte bizim halkımızın saklanıp kalması için dini değerlerinin, manevi değerlerinin saklanıp kalması için ve keyfiyetli din adamlarının terbiye edilmesi için pek mühim bir müessesedir. Biz halk olarak öz ana vatanımızda özümüzge layık olgan bir yerge sahip olmak için tek maddi olarak değil de manevi olarak da ösmek gerekmiz ve saklap kalmamızın garantiyası milli ve manevi dini değerlerimizge sahip olmak, onlarını yaşamak ve yaşatmaktır. Bu kıymetlerinin de öğretildiği ve aşlandığı yer medresedir. 20 лет позади. Впереди новые открытия, новые горизонты, новые перспективы и надежда на то, что новые поколения крымских мусульман будут еще более грамотными в религиозном отношении. И в этом будет бесспорная заслуга Азовского медресе при духовном управлении мусульман Крыма и города Севастополь.